केन्द्रीय विद्यालयः वायुसेनास्थलम् आवडी चेन्नई संभागः भवतां हार्दिकं स्वागतं करोति संस्कृतशिक्षणे। विषयः संस्कृतं, कक्षा षष्ठी। पाठः वृक्षाः। पद्यपाठः। अस्य पाठस्य अयं द्वितीयः भागः। This is the second part of this particular lesson. अस्य पद्यपाठस्य रचयिता डॉक्टर हर्षदेवमाधवः। मित्राणि, इदानीं श्लोकानां वाचनाभ्यासं कुर्मः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। पुनः एकं वारम् अभ्यासं कुर्मः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। Now we will see the word meaning for fourth shloka. Sprishanti padaihi patalam cha nabah shirassu vahanti vrikshaah. Shabdharthaah. Vrikshaah, peg, trees. Padaihi, जड़ों से, with their feet. पातालम, पाताल को, the underground. स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, touch. च, और, and. शिरस्सु, सिर पर, on head. नभः, आकाश को, the sky. वहन्ति, धोते हैं, carry. Now we will see the meaning of fourth shloka. वृक्षाः पातालं पादैः स्पृशन्ति। वृक्षाः आकाशं शिरस्सु वहन्ति। Trees touch the underground with their feet, and where the sky
on their heads. वृक्ष अपने पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और सिर से आकाश को धरते हैं. Now we will see some question and answers. The fourth shloka goes like this. Sprishanti padaihi patalam cha nabashirassu vahanti vrikshaha. Based on the first sentence of the shloka, we will make some questions. Vrikshaha kim kurvanti. The questioning words in the question is kim kurvanti. The answer is sprishanti. Now let us replace the questioning word in the question with the answer. Vrikshaha sprishanti. Vrikshaha kim sprishanti. Questioning word in the question is kim. We will see the answer. Patalam. Now let us replace the questioning word in the question with the answer. Vrikshaha patalam sprishanti. Vrikshaha kaihi patalam sprishanti. The questioning word in the question is kaihi. Now we will see the answer. Padaihi. Let us replace the questioning word in the question with the answer. Vrikshaha padaihi patalam sprishanti. Ke padaihi patalam sprishanti. The questioning word in the question is ke. We will see answer for the questioning word. Vrikshaha. Now let us replace the questioning word with the answer. Vrikshaha padaihi patalam sprishanti. Now we will see some question and answers based on the second sentence. Nabaha shirassu vahanti vrikshaha. Vrikshaha kim kurvanti. Questioning words in the question kim kurvanti. The answer is vahanti. Now let us replace the questioning words with the answer. Vrikshaha vahanti. Vrikshaha kim vahanti. Questioning word in the question is kim. What is the answer for the questioning word kim? Nabaha. Let us replace the questioning word with the answer. Vrikshaha nabaha vahanti. Vrikshaha putra nabaha vahanti. Questioning word in the question is putra. Now we will find out the answer for putra. Shirassu. Now let us replace the questioning word in the question with the answer. Vrikshaha shirassu nabaha vahanti. Ke shirassu nabaha vahanti. The questioning word in the question is ke. We will see the answer for the questioning word ke. Vrikshaha. The answer is Vrikshaha shirassu nabaha vahanti. अब हम 5वां श्लोक देखेंगे.
पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। शब्दार्थ देखेंगे। वृक्षाः पेड़ ट्रीज। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में इन द मिरर लाइक वाटर। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को one's own image। कौतुकेन आश्चर्य से with wonder। पश्यन्ति देखते हैं look at। वृक्ष जल दर्पण में अपना प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं। Trees behold their reflection in water with curiosity। अब हम पांचवा श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पहला प्रश्न है वृक्षाः किम कुर्वन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है किम कुर्वन्ति। उत्तर होता है पश्यन्ति। प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर उत्तर लिखेंगे। वृक्षाः पश्यन्ति। वृक्षाः किम पश्यन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है किम। उत्तर है स्वप्रतिबिंबम। प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उत्तर लिखेंगे। वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। वृक्षाः कुत्र स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र। उत्तर है पयोदर्पणे। प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द कुत्र को हटाएंगे। वहां पर पयोदर्पणे लिखेंगे। वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कथं पश्यन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है कथम। उत्तर है कौतुकेन। प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उत्तर लिखेंगे। वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। के पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है के। प्रश्नवाचक शब्द के लिए उत्तर है वृक्षाः। अब प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उत्तर लिखेंगे। वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। वयम् इदानीम् अन्तिमं श्लोकं पश्यामः। प्रसाद्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। शब्दार्थान् पश्यामः। वृक्षाः पेड़ ट्रीज। स्वच्छायासंस्तरणं
अपनी छाया रूपी बिस्तर को own shadows bed प्रसार्य फैलाकर expanding सत्कारम आदर respect कुर्वन्ति करते हैं do वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर सत्कार करते हैं। Trees honor living beings by spreading the bedspread of their shade. वयम् इदानीम् अन्तिमं श्लोकम् आधृत्य कानिचन प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्षाः किं कुर्वन्ति? प्रश्ने प्रश्नवाचकपदम् अस्ति किम्? उत्तरं भवति सत्कारं। प्रश्ने प्रश्नवाचकपदस्थाने उत्तरं लिखामः। वृक्षाः सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्षाः किं कृत्वा सत्कारं कुर्वन्ति? अत्र प्रश्ने किं कृत्वा इति स्थाने उत्तरं लिखामः प्रसार्य। वृक्षाः प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्षाः किं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति? प्रश्ने प्रश्नवाचकपदम् अस्ति किम्? उत्तरं भवति स्वच्छायासंस्तरणम्। प्रश्ने प्रश्नवाचकपदस्थाने उत्तरं लिखामः। वृक्षाः स्वच्छायासंस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। के स्वच्छायासंस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति? प्रश्ने प्रश्नवाचकपदम् अस्ति के? उत्तरं भवति वृक्षाः। प्रश्नवाचकपदस्थाने उत्तरं लिखामः। वृक्षाः स्वच्छायासंस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। मित्राणि, पुनः अयं वेङ्कटेशः चेन्नैतः भवतां कृते नमस्कारान् धन्यवादान् च व्याहृत्य विरमति। धन्यवादाः।